Dear students, in the last class, we started studying about the sources for ancient Indian history. We classified the sources into literary and archaeological sources. And we started studying about literary sources, which we further classified into sacred literature, secular literature, and foreign sources. Sacred literature is the sacred books of the predominant religions in ancient India. So we started studying with Vedic literature, which comprises the sacred text of Hindu religion. So we learnt about Vedic literature, the four Vedas, Brahmanas, Aryankas, Upanishads, Vedangas, Puranas, and other allied Vedic literature. Today again we will continue with the literary sources. So அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த வகுப்பில் நாம் பழங்கால இந்திய வரலாற்றுக்கான சான்றுகளை பற்றி படிக்க தொடங்கினோம். பழங்கால இந்திய வரலாற்றை படிக்க தேவையான சான்றுகள் இரண்டு வகையாக பிரித்தோம். ஒன்று எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகள், இரண்டு அகழ்வாராய்ச்சி சான்றுகள். முதலில் எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகளை படிக்கலாம் என்று எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகளை படிக்க தொடங்கினோம். எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்தோம். எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகள் சமயம் சார்ந்த சான்றுகள், சமயம் சாராத சான்றுகள் மற்றும் வெளிநாட்டவர்களின் குறிப்புகள் என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கக்கூடும் என்று படித்தோம். எழுத்துப்பூர்வமான சான்றுகளில் முதலில் நாம் சமயம் சார்ந்த சான்றுகளை படிக்க தொடங்கினோம். சமயம் சார்ந்த சான்றுகள் கூட இந்தியாவில், பழங்கால இந்தியாவில் மேலோங்கி இருந்த மூணு சமயங்களின் அடிப்படையில் படிக்கலாம். இந்து சமயம், பௌத்த சமயம், சமண சமயம் என்ற அடிப்படையில் அந்தந்த சமயத்தவர்களுடைய சான்றுகளை படிக்கலாம் என்று புரிந்து கொண்டோம். பிறகு முதலில் இந்து சமயம் சார்ந்த சான்றுகளை படிக்க தொடங்கினோம். அதில் வேத இலக்கியத்தை பற்றி படித்தோம். ஆக போன வகுப்பில் நாம் வேத இலக்கியத்தை படித்தோம். வேத இலக்கியம் என்பது 4 வேதங்கள், பிராமணாக்கள், ஆரியங்காக்கள், உபநிடங்கள், வேதங்காக்கள், புராணங்கள், காவியங்கள் போன்ற இலக்கியங்கள் வேத இலக்கியங்களாக கருதப்படும் என்றும் அவை 1000 கிமு கிறிஸ்துக்கு முன்பு 1500 பிசி முதல், அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் முதல் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 ஆண்டுகள் முன் வரை எழுதப்பட்டிருந்தன என்பதை உணர்ந்தோம். ஆக இந்த வகுப்பில் அங்கிருந்து தொடங்குவோம். போன வகுப்பில் இந்து சமய இலக்கியங்கள், இந்து சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்களை பற்றி படித்தோம். இந்த வகுப்பில் அடுத்த சமயங்கள் சார்ந்த இலக்கியங்களிலிருந்து தொடர்வோம். So now we will be studying about the sacred sources of Buddhist religion. So Buddhist religion had its own books, and most of these books were written in Pali language. So we all know about Buddhist religion. 6th century BC,
that is 600 years before the birth of Jesus Christ, was considered an age of revolution in Indian history. Two important religious luminaries who were dissatisfied with the social condition prevailing in India at that period came out with new religious doctrines. One was Gautama Buddha. Gautama Buddha is said to be born in 563 BC and is said to have lived for 80 years up to 483 BC. He was in search of enlightenment and he is said to have attained enlightenment in 528 BC. After Gautama Buddha's death in 483 BC, when he was 80 years old, his teachings were compiled and these teachings were called as Tripitakas. Tripitakas means three baskets, and these three Pitakas are 1. Vinaya Pitaka, 2. Suddha Pitaka, 3. Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka is a book which prescribes the rules and regulations for monks and nuns and also describes the offenses that could be committed by the monks and nuns and prescribes the punishments for such offenses. Suddha Pitaka is a book which is divided into 5 sections. It deals with the Buddhist teachings, the moral principles, the sayings of Buddha, and 500 Jataka stories. Abhidhamma Pitaka, which is in the form of question and answers, is basically philosophical doctrines and it is derived from Vinaya Pitaka and Suddha Pitaka. So, the philosophy behind the Vinaya Pitaka and Suddha Pitaka are explained in Abhidhamma Pitaka in the form of question and answers. அன்புக்கினியமானவர்களே, நாம் இப்பொழுது பௌத்த சமயத்துடைய சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்களை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். நமக்கு அனைவருக்கும் தெரியும், இந்தியாவில் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சமய புரட்சியின் காலம். அன்று வாழ்ந்த 2 சமய சீர்திருத்தவாதிகள் அன்றைய இந்திய சமூக சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் புதிய சமயங்களை உருவாக்கினார்கள். ஒருவர் கௌதம புத்தர், இன்னொருவர் மகாவீரர். கௌதம புத்தர் அன்றைய சமூக சூழ்நிலையை மறுத்து அன்றைய சமூக சூழ்நிலையை சீர்திருத்துவதற்காக பௌத்த சமயத்தை கொண்டு வந்தார். இந்த பௌத்த சமயம் ஆனது கௌதம புத்தரால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. இது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன் துவங்கப்பட்டது. கௌதம புத்தர் 563 பிசியில், அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 563 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்து கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 483 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மறைந்தார் என்று கணக்கிடப்படுகிறது. அவர் அன்றைய சமூக சூழ்நிலையை மறுத்து ஞானத்தை தேடி அலைந்து கொண்டிருந்த வேளையில் தன்னுடைய 35வது வயதில், அதாவது 528 பிசியில் தனக்கு ஞானம் கிடைத்ததாகவும் அப்பொழுதிருந்து அவர் மறைகின்ற வரை 483 பிசியில் அவர் மறைகின்ற வரை ஊர் ஊராக சென்று தன்னுடைய போதனைகளை வழங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.
அவர் மறைந்ததற்கு பிறகு அவருடைய போதனைகளை தொகுத்தார்கள். அந்த தொகுப்புகளை திரிபிதாகாஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. திரிபிதாகாஸ் என்றால் 3 கூடைகள். அந்த 3 புத்தகங்களை அவர்களுடைய 3 புத்தகங்களைத்தான் அப்படி திரிபிதாகாஸ் என்று சொல்கிறார்கள். முதலாவது பீடகம், அதாவது திரிபிதாகா என்று சொன்னால் 3 பீடகங்கள் என்று தமிழில் நாம் சொல்ல முடியும். முதலாவது பீடகம் வினய பீடகம். வினய பீடகம் என்பது புத்தகம். இந்த புத்தகத்தில் பௌத்த சமய குருமார்கள், ஆண் மற்றும் பெண் குருமார்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை, கடைபிடிக்க வேண்டிய வாழ்வியல் முறைகளை வகுத்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் அந்த புத்தகம் பௌத்த குருமார்கள் என்ன மாதிரியான தவறுகளில் ஈடுபட கூடும் என்ற பட்டியலையிட்டு ஒவ்வொரு தவறுக்கும் என்ன தண்டனை என்பதையும் பட்டியலிட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது பீடகம் சுத்த பீடகம். இந்த சுத்த பீடகம் என்பது இரண்டாவது புத்தகம், பௌத்த சமயத்தின் இரண்டாவது மிக முக்கியமான புத்தகம். இந்த புத்தகம் 5 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த புத்தகத்தில் பௌத்த சமயத்தின் போதனைகள், பௌத்த சமயத்தின் நீதி நெறிகள், புத்தருடைய போதனைகள், புத்தர் கொடுத்த போதனைகள் மற்றும் 500 ஜாதக கதைகள். ஜாதக கதைகள் என்பது பௌத்த சமயத்தில் அறநெறியை, நீதி நெறியை போதிப்பதற்காக வழங்கிய கதைகள். ஆக 500 ஜாதக கதைகள். மற்றும் மூன்றாவது பீடகம் அபிதம்ம பீடகம். இந்த அபிதம்ம பீடகம் என்பது பௌத்த சமயத்தின் தத்துவ விளக்கங்களை கேள்வி பதில் வடிவத்தில் வழங்கி இருக்கிறது. ஆக இந்த 3 பீடகங்கள் பௌத்த சமயத்தின் மிக முக்கியமான நூல்களாக கருதப்படுகின்றன. இந்த 3 பீடகங்களும் பௌத்த சமயத்தில் பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆக நாம் பௌத்த சமயத்தின் இலக்கியங்களை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பௌத்த சமய இலக்கியங்களில் மிக முக்கியமான 3 பீடகங்களை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன், இது பௌத்த சமய இலக்கியத்தை பற்றிய ஒரு சின்ன முன்னோட்டம் தான், ஒரு முன்னுரை தான். இதில் இன்னும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கின்றன. 3 பீடகங்கள், அந்த 3 பீடகங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த 3 பீடகங்களை பற்றியும் இன்னும் அதிகமான தகவல்கள் உங்களால் திரட்ட முடியும், நீங்கள் திரட்ட வேண்டும். செல்ஃப் ஸ்டடி என்று சொல்வார்கள். செல்ஃப் ஸ்டடி இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் போட்டித் தேர்வுகள், குறிப்பாக ஸ்லெட் நெட் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு போக முடியும். அப்பொழுது உங்களிடம் நான் அடுத்த முறை உரையாடுகின்ற போது எனக்கு நீங்கள் இன்னும் அதிகமான தகவல்கள், வினய பீடகத்தை பற்றி, சுத்த பீடகத்தை பற்றி, அபிதம்ம பீடகத்தை பற்றி அதிகமான தகவல்களை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். பல்வேறு புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. அந்த புத்தகங்களில் இருந்து இதையெல்லாம் என்ன, 3 பீடகங்கள் என்றால் என்ன, வினய பீடகம் என்றால் என்ன, சுத்த பீடகம் என்றால் என்ன, அபிதம்ம பீடகம் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு எனக்கு நீங்கள் விளக்க வேண்டும். So by 2nd century BC, Buddhist religion had a very big division or schism, and there emerged new school of Buddhism which was called as Mahayana, and the older school was called as Hinayana. So Hinayana and Mahayana are 2 forms of Buddhism, 2 divisions of Buddhism. Mahayana Buddhist believed that Buddha was a god, and they spoke about bodhisattvas, and they said bodhisattvas are people who could attain enlightenment, and as such they believed that Buddha was reborn several times. And this Mahayana Buddhist had written their books in Sanskrit language. The most important books of the Mahayana Buddhists are Vaipulya Sutras,
Lalita Vistara, Saddharma Pundarika. Saddharma Pundarika. So these are some of the books, important books, important books of Buddhist religion written in Sanskrit language, which also have a lot of historical information in them. So அன்புக்கினிய மாணவர்களே, பௌத்த சமயம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துவங்கியது. குட்டு மதிப்பாக ஒரு தோராயமாக 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கியது என்பதை நாம் படித்தோம். கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பௌத்த சமயத்தில் ஒரு வகையான பிளவு ஏற்பட்டது. இந்த பிளவின் அடிப்படையில் பௌத்த சமயம் இனாயன பௌத்தம், மகாயானா பௌத்தம் என்று 2 பிரிவுகளாக பிரிந்தது. இந்த மகாயானா பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் புத்தரை கடவுளாக நம்பினார்கள். அதேபோல் அவர்கள் போதிசத்துவர்களை பற்றி பேசினார்கள். போதிசத்துவர்கள் என்று சொன்னால் யார் என்று சொன்னால் ஒரு தனி மனிதன் கூட ஞானத்தை பெற முடியும். அப்படி ஒருவர் ஞானத்தை பெற்றுவிட்டால் அவர் ஒரு போதிசத்துவராக வந்து விடுவார். அப்படி ஒரு போதிசத்துவராக வருகின்றவர் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பார். ஆக புத்தர் 84,000 முறை பிறந்திருக்கின்றார் என்பது அவர்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது நாம் சான்றுகளை பற்றி படிக்கின்ற வேளையில் இந்த மகாயானா புத்திஸ்டுகள், இந்த மகாயானா பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் தங்களுடைய சமய நூல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்த சமய நூல்களில் பல்வேறு வகையான வரலாற்று தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. இந்த மகாயானா பௌத்த சமயத்தை சார்ந்த 3 முக்கியமான இலக்கிய நூல்கள் என்னவென்று சொன்னால் வைப்புல்ய சூத்ரா, லலிதா விஸ்தாரா, சத்தர்ம புந்தரிகா. ஆக இந்த 3 பௌத்த மகாயானா பௌத்த சமய சமஸ்கிருத நூல்கள் இந்திய வரலாற்றை படிக்க உதவுகின்ற மிக முக்கியமான நூல்களாக இருக்கின்றன. Next, we will be studying about the sacred literature of Jains. So again, 6th century BC had one more important religious reformer called Mahavira, who was also dissatisfied with the present social condition and brought about a religious change. So he founded the Jain religion, but the Jain people believe that Mahavira was not the founder of Jain religion. Jain religion is older than Mahavira, and Jain religion was preached by several other people earlier to Mahavira. So, but however, Jainism was a popular religion after 600 BC. And this Jain religion has its own religious literature. This religious literature are the 12 Angas. The 12 Angas talk about the rules for monks, the words, they give us words of knowledge and strength, religious doctrine, stories of religious teachers, description of heaven and hell. Likewise, the 12 Upa Angas, they are of not big literary value. Then we have the 10 Prakirnas, which are written in verse and deal with doctrinal matters. Then we have 6 Chedda Sudras. This Chedda Sutras are very important Jain works.
Likewise, there are 4 Mula Sutras. So these are the important Jain literary sources. So அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் 6ஆம் நூற்றாண்டு கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியாவில் ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டமாக இருந்தது. ஏன் என்று சொன்னால், அன்றைய சமூக சூழலை விரும்பாத 2 முக்கிய சமய சீர்திருத்தவாதிகள் புதிய சமயங்களை கண்டுபிடித்தனர், புதிய சமயங்களை துவக்கினர். ஒருவர் கௌதம புத்தர், அவர் தொடங்கியது பௌத்த சமயம். அந்த பௌத்த சமயத்தின் நூல்களை நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம். அடுத்த நபர் மகாவீரர். மகாவீரர் சமண சமயம் என்கின்ற சமயத்தை, ஆங்கிலத்தில் அதை ஜெயின் மதம் என்று சொல்வார்கள், ஜெயினிசம் என்று சொல்வார்கள், ஜெயின்ஸ் என்று சொல்வார்கள். சமண சமயம் என்கின்ற ஒரு சமயத்தை மகாவீரர் தொடங்கினார். மகாவீரர் தொடங்கிய இந்த சமயமானது, இந்த சமயத்துடைய சமய நூல்கள், புனித நூல்கள் மிகவும் முக்கியமான ஆதாரங்களாக இருக்கின்றன. அந்த புனித நூல்கள் 12 அங்கங்கள் ஆக, அவர்களுடைய புனித நூல்கள் 12 அங்கங்களாக இருக்கின்றன. அந்த 12 அங்கங்களில் சமண குருமார்கள், சமண சமயத்தை சார்ந்த ஆன்மீக குருக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள் இந்த 12 அங்கங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் ஞானம் வழங்கக்கூடிய, ஞானமும் மன உறுதியும் வழங்கக்கூடிய வார்த்தைகளும், சமய கோட்பாடுகளும், சமண சமயம் சார்ந்த ஆன்மீக குருக்கள் சம்பந்தமான செய்திகளும், நரகம் மற்றும் சொர்க்கம் போன்ற விஷயங்களை பற்றி விளக்கங்களும் இந்த 12 அங்கங்களில் இடம் பிடிக்கின்றன. அது மட்டும் இல்லாமல் 12 உப அங்கங்கள் இருக்கின்றன, 10 பிரகீர்ணாக்கள் இருக்கின்றன, 6 செட்ட சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன, 4 மூல சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன. இவைதான் சமண சமயத்தின் மிக முக்கியமான சமய நூல்களாக விளங்குகின்றன. இந்த நூல்கள் இந்திய வரலாற்றை படிப்பதற்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரங்களாக இருக்கின்றன. இவை அன்றைய சமூக சூழலை பற்றியும் மக்களின் வாழ்க்கை முறையை பற்றியும் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகின்றன. Having obtained knowledge about the sacred literature of 3 religions, Hindu, Buddhism and Jainism, which were important source of study for the ancient period, we will be now moving into secular literature. Secular literature again had different types of categories, or different categories of secular literature were there. First, we will take up historical texts. So, 2 important works of ancient period, 2 important historical chronicles or historical texts are Deepavamsa and Mahavamsa. Deepavamsa means history of Ceylon. Mahavamsa means great history. These 2 historical texts were written in Pali language. These 2 books talks about history of Buddhism in India and Ceylon. Deepavamsa is said to be composed by an anonymous author in 4th or 5th century AD. Mahavamsa was said to be composed by Mahanama at the end of 5th century AD. Apart from these 2 texts, one more historical text is Rajatarangini, which is written in Sanskrit language. The word Rajatarangini means river of kings.
This book gives a history of Kashmir from early times to 12th century AD. This book was written by Kalhana in 1148 AD. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்களை பற்றி படித்தோம். சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் 3 சமயங்களில் இருந்து படித்தோம். இந்த 3 சமயங்கள் பழங்கால இந்தியாவில் முதன்மையான சமயங்களாக இருந்தன. அந்த சமயங்களின் இலக்கியங்களை பற்றி படித்தோம். இந்து சமயத்தின் வேத இலக்கியம், பௌத்த சமயத்தின் 3 பீடகங்கள், அதேபோல் சமண சமயத்தின் அங்கங்களும் இதர நூல்களும் படித்தோம். இப்பொழுது சமயம் சாராத இலக்கியத்தை பற்றி படிப்போம். நாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கினேன். இலக்கிய சான்றுகள் என்பது 3 வகைகளாக பிரிக்கப்படும். ஒன்று சமயம் சார்ந்த இலக்கியம், அவை சற்று முன் படித்து முடித்தோம். இப்பொழுது சமயம் சாராத இலக்கியங்களை படிக்க இருக்கின்றோம். சமயம் சாராத இலக்கியங்களும் பல்வேறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அதில் முதல் வகை சமயம் சாராத வரலாற்று நூல்கள். ஆக சமயம் சாராத வரலாற்று நூல்களில் மிக முக்கியமானது தீபவம்சம் என்கின்ற நூலும் மகாவம்சம் என்கின்ற நூலும். இந்த 2 நூல்கள், தீபவம்சம் மற்றும் மகாவம்சம் என்ற இந்த 2 நூல்கள் பழங்கால இந்திய வரலாற்றை படிப்பதற்கு மிக முக்கியமான நூல்களாக இருக்கின்றன. தீபவம்சம் என்கின்ற நூல் உடைய பொருள், தீபவம்சம் என்கின்ற அந்த நூலின் அடிப்படை பொருள், தீபவம்சம் என்ற வார்த்தையின் அடிப்படை பொருள் இலங்கையின் வரலாறு. மகாவம்சம் என்ற வார்த்தையின் அடிப்படை பொருள் பெரிய வரலாறு, முக்கிய வரலாறு, கிரேட் ஹிஸ்டரி. இந்த 2 நூல்களும் பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 2 நூல்களும் பௌத்த சமயம் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் பரவியதை பற்றி தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகின்றன. தீபவம்சம் என்ற நூல் 4 அல்லது 5ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கணிக்கப்படுகின்றது. அதை யார் எழுதினார் என்று தெரியவில்லை. அதைதான் அனானிமஸ் ஆத்தர் என்று சொல்வார்கள், அனானிமஸ் ஆத்தர் என்று சொல்கிறார்கள். மகாவம்சம் என்பது மகாநாமா என்பவரால் 5ஆம் நூற்றாண்டில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இந்த 2 நூல்கள், தீபவம்சம் மகாவம்சம் என்ற வரலாற்று நூல்கள், இவை வரலாற்று நூல்களாகவே எழுதப்பட்ட நூல்கள். இதற்கு முன் நாம் படித்தது சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள். அவை வரலாறுக்காக எழுதப்படவில்லை, அவை சமயத்திற்காக எழுதப்பட்டன. வேதங்கள் இந்து சமயத்திற்காக எழுதப்பட்டன, இந்து சமய தத்துவங்களை விளக்குவதற்காக எழுதப்பட்டது. ஆனால் அதை நாம் வரலாற்று சான்றாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். அதே போல்தான் 3 பீடகங்களும் சரி, அங்கங்களும் சரி. இதற்கு முன்பு படித்த சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் சமய நூல்கள், அவை நாம் வரலாற்று சான்றுகள் அதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால் இந்த நூல்கள் வரலாற்று நூல்களாகவே எழுதப்பட்டன, தீபவம்சம் மகாவம்சம். அதே போல் இன்னொரு மிக முக்கியமான வரலாற்று நூல் இருக்கின்றது. அந்த நூல் ராஜதரங்கிணி. இந்த நூல் 1148, அதாவது 12ஆம் நூற்றாண்டில், கிறிஸ்து மறைந்த பிறகு, 12ஆம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்து பிறந்த பிறகு ஏடியில் 1148 எழுதப்பட்ட நூல். இது சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல். ராஜதரங்கிணி என்ற நூல் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல். ராஜதரங்கிணி என்ற சொல்லுக்கு அடிப்படையில் ரிவர் ஆஃப் கிங்ஸ் என்று பொருள். இந்த ராஜதரங்கிணி என்ற நூல் காஷ்மீர் உடைய வரலாறை ஆரம்ப காலம் முதல், கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு முதல் கிறிஸ்து பிறந்து 1200 ஆண்டுகள் வரை காஷ்மீர் வரலாறை இந்த நூல் தொகுத்திருக்கிறது. காஷ்மீரின் வரலாறை தொகுக்கக்கூடிய வேளையில் இந்த நூல் இந்தியாவின் இதர பகுதிகளை பற்றியும் பேசுகிறது. ஆக இது ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்று நூலாக எழுதப்பட்ட நூல். இந்த நூலின் அடிப்படையில் இந்திய வரலாற்றை புதுப்பிப்பது அல்லது இந்திய வரலாற்றை
பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது. ஆக நாம் சமயம் சாராத இலக்கியங்களில் வரலாற்று நூல்களாக தீபவம்சம், மகாவம்சம், ராஜதரங்கிணி போன்ற 3 நூல்களை அடையாளப்படுத்தியிருக்கின்றோம். அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இவையெல்லாம் சிறிய முன்னோட்டம் தான், சிறிய முன்னுரை தான். தீபவம்சத்தை பற்றி, மகாவம்சத்தை பற்றி, ராஜதரங்கிணியை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நீண்ட நெடிய விஷயங்கள், அதிகமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஸோ செல்ஃப் ஸ்டடி அல்லது செல்ஃப் ரீடிங் என்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டு தீபவம்சத்தை பற்றி என் ஆசிரியர் எனக்கு விளக்கியிருப்பதை விட அதிகமாக தெரிய வேண்டும் என்ற ஆவலில் நீங்களாக நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். தீபவம்சம், மகாவம்சம், ராஜதரங்கிணி போன்ற இந்த நூல்களை பற்றி இன்னும் அதிகமான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். The secular literature comprised of biographies. One important biography written in the ancient period was Buddha Charita. Buddha Charita was written by Ashwagosha, who lived in the 2nd century BC. And Buddha Charita is a book on the life of Buddha in a poetic form. It is written in Sanskrit language. Ashwagosha is considered to be a contemporary of Kanishka. Another important biography in ancient period was Harsha Charita, the life of Harsha, written in Sanskrit by his court poet Banabhatta. He lived from Harsha was a king of 7th century AD, and his life has been documented by his court poet Banabhatta. So these two biographies are very important biographies. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, சமயம் சாராத இலக்கியத்தை பற்றி படிக்கின்ற வேளையில் நாம் பயோகிராபிஸ் அல்லது சரித நூல்கள் அல்லது தனி மனித சரித்திர நூல்களை பயோகிராபி என்று சொல்வார்கள். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை தொகுத்து வழங்கி இருக்கக்கூடிய நூலை பயோகிராபி என்று சொல்வார்கள். பழங்கால இந்தியாவில் இப்படி 2 முக்கியமான பயோகிராபிகள் படைக்கப்பட்டிருந்தன. ஒரு பயோகிராபி புத்த சரித்தம். புத்த சரித்தம் என்பது கௌதம புத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு. இது 2ஆம் நூற்றாண்டு கிமு கிறிஸ்துக்கு முன் 2ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அஸ்வகோஷர் என்பவரால் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதப்பட்ட நூலாகும். இந்த அஸ்வகோஷர் என்பவர் கனிஷ்கருடைய சமகால நபர். கனிஷ்கர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த நபராக இருந்தார். இந்த நூல் புத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறை கவிதை நடையில் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறது. அதேபோல் ஹர்ஷச்சரித்தம் என்பது ஹர்ஷர் என்ற 7ஆம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்துக்கு பிறகு 7ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் கனௌஜ் பகுதியை தலைமையகமாக கொண்டு ஆட்சி செய்த ஹர்ஷ மன்னனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஹர்ஷச்சரித்தம். இந்த ஹர்ஷச்சரித்தம் என்ற நூலை ஹர்ஷருடைய அவையில் வாழ்ந்த பானபட்டர் என்பவர் சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதியிருக்கிறார். ஆக இந்த 2 சரித்திர நூல்கள் பயோகிராபிகள், இந்த 2 தனிநபர் சரித்திர நூல்கள் நமக்கு இந்திய வரலாற்றை கட்டமைப்பதற்கு, இந்திய வரலாற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு மிக உறுதுணையாக இருந்தன. ஆக இந்த 2 நூல்களை பற்றியும் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். புத்த சரித்தம் மற்றும் ஹர்ஷ சரித்தம். So now we will be studying about secular literature in the form of dramas. Some of the dramas written in ancient period are used as historical sources.
One of them are Kalidasa's Malavika Agnimitram. It gives information about the Sungas who ruled in 2nd century BC. Actually, Kalidasa, the date of existence of Kalidasa is not known to be certain, but many historians believe that he lived in 5th century BC and he was a contemporary of Gupta ruler Chandragupta Vikramaditya. So Kalidasa's Malavika Agnimitram is an important source material for the study of history of Sungas. Apart from this work, Kalidasa has written other works like Abhinyana Shakuntalam, Meghadudam, Kumara Sambhavam and Raghuvamsam. All these books are also used as historical sources. Again, there was one more dramatist by name Vishagadatta who is said again whose existence or whose birth, the period of existence is not known. But it is believed that he also was part of the Gupta period. He lived during the Gupta period. And Vishagadatta's Mudra Rakshasam speaks about an incident in the earlier period, that is the overthrow of Nandas by Chanakya. So these two works, these dramatical works are also very important sources for secular literature. So you need to know more about these works. So அன்புக்கினியமானவர்களே, சமயம் சாராத இலக்கியத்தில் நாடகங்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. சில நாடகங்கள், பழங்காலத்தில் எழுதப்பட்ட நாடகங்கள் இந்திய வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு, இந்திய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றது. உதாரணமாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், காளிதாசரின் மாளவிக்க அக்னிமித்திரம், இது 2ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது கிறிஸ்துக்கு முன்பு 2ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்த சுங்க அரசர்களின் வரலாறை நமக்கு தெரிவிக்கின்றது. காளிதாசரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர் 5ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்த சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யன் என்ற குப்த அரசனுடைய சக காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு எழுத்தாளராக கருதப்படுகிறது. அவருடைய காலம் உறுதியாக நம்மால் கூற முடியவில்லை. ஆனால் பெரும்பான்மையான எழுத்தாளர்கள் அவர் 2ஆம் சந்திரகுப்தருடைய காலத்தில், குப்த அரசரான 2ஆம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் காலத்தில் வாழ்ந்த அரசராக கருதப்படுகின்றார். அவர் எழுதிய இந்த நாடகமான மாளவிக அக்னிமித்திரம் சுங்கர்களை பற்றி நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அது இல்லாமல் காளிதாசர் நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்கிறார். அபிஞான சகுந்தலம், மேகதூதம், குமார சம்பவம், ரகுவம்சம் போன்ற நூல்களை அவர் எழுதியிருக்கிறார். இந்த நூல்களும் வரலாற்று ஆவணங்களாக கருதப்படுகின்றன. அதே போல் விசாகதத்தர் எழுதிய முத்ர ராட்சசம், மௌரிய அரசர்கள் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள், எப்படி சாணக்கியர் நந்தர்களை வீழ்த்திவிட்டு மௌரிய அரசர்களை உருவாக்கினார், மௌரிய வம்சத்தை ஆட்சி கட்டில் அமர்த்தினார் என்பதை இந்த நூல் எழுதுகின்றது. ஆக இந்த நூல்களை பற்றியும் இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். So we have other types of secular literature like polity. There are works written on polity, especially Arthashastra written by Chanakya, who was also called as Kautilya or Vishnugupta. This Chanakya was instrumental in ascension of Chandragupta Maurya, who ruled from 321 to 297 BC, and he is referred to as Indian Machiavelli. This book Arthashastra provides details on art of administration. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, சமய சார்பற்ற இலக்கியங்களில் இன்னொரு வகையான இலக்கியங்கள் அரசியல் நூல்கள். பழங்கால இந்தியாவில்
படைக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான அரசியல் நூல் அர்த்த சாஸ்திரம். இந்த அர்த்த சாஸ்திரம் என்பது சாணக்கியர் அல்லது கௌட்டில்யர் அல்லது விஷ்ணுகுப்தர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அவரால் எழுதப்பட்டது. இந்த சாணக்கியரை நம் அனைவருக்கும் தெரியும். இவர் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்திருந்தார். இவருடைய சந்திரகுப்த மௌரியர் இவருடைய பணியின் காரணமாகத்தான் சந்திரகுப்த மௌரியர் 321 பிசி, அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 321 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசராக ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்து மௌரிய வம்ச ஆட்சியை இந்தியாவில் தொடங்கினார். ஆக சந்திரகுப்த மௌரிய அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய சாணக்கியர் இந்திய மாக்கியவெலி என்று போற்றப்படுகிறார். மாக்கியவெலியை நமக்கு தெரியும். அவர் சாணக்கியருக்கு பிறகு 1800 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இத்தாலியில் வாழ்ந்த ஒரு நபர் மாக்கியவெலி. அதாவது கிறிஸ்து பிறந்து 1500 வருடங்களுக்கு பிறகு இத்தாலியில் வாழ்ந்த நபர் மாக்கியவெலி. அவர் பிரின்ஸ் என்கின்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். இந்த பிரின்ஸ் என்கின்ற புத்தகம் ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த நூலாக கருதப்படுகின்றது. அர்த்த சாஸ்திரம் கூட ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு நூலாக கருதப்பட்டதால், ஆட்சியை செய்வது சம்பந்தமான, அரசாட்சி செய்வது சம்பந்தமான ஒரு நூலாக அர்த்த சாஸ்திரம் கருதப்பட்டதால் சாணக்கியரை இந்திய மாக்கியவெலி என்று அழைக்கின்றனர். ஆனால் அதில் ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்றது. சாணக்கியர் வாழ்ந்தது மாக்கியவெலிக்கு 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. சாணக்கியர் அர்த்த சாஸ்திரத்தை மாக்கியவெலி பிரின்ஸ் என்கின்ற தன்னுடைய நூலை எழுதியதற்கு 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஒருவருக்கு 1800 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வாழ்ந்தவரின் பெயரை அடைமொழியாக வைப்பது, சாணக்கியரை இந்தியன் மாக்கியவெலி என்று சொல்வது எப்படி சரி என்பது நமக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அப்படி இந்திய வரலாற்றில் நிறைய உதாரணங்கள் உண்டு. உதாரணமாக காளிதாசரை இந்திய ஷேக்ஸ்பியர் என்று சொல்வார்கள். நாம் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பு படித்த காளிதாசரை இந்திய ஷேக்ஸ்பியர் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் ஷேக்ஸ்பியருக்கு 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் காளிதாசர். அதேபோல் சமுத்திரகுப்தரை இந்திய நெப்போலியன் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் சமுத்திரகுப்தர் நெப்போலியனுக்கு 1500 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர். ஆக முன்பு வாழ்ந்தவர்களுக்கு பின்பு வாழ்ந்தவர்களுடைய பெயரை அடைமொழியாக கொடுப்பது என்பது எந்த அடிப்படையின், எந்த வழக்கின் அடிப்படையில், எப்படிப்பட்ட முகாந்திரத்தோடு அப்படி வழங்குகிறார்கள் என்பது ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கின்றது. ஐரோப்பியர்களின் மேலாண்மை இதில் தெரிகிறது. இந்தியர்கள் ஐரோப்பியர்களின் மேலாண்மையை ஏற்றுக்கொண்டது இதில் நமக்கு தெள்ள தெளிவாக புரிகிறது. ஆக அது ஒரு செய்தியாக இருக்கட்டும். நாம் சான்றுகளை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக சமய சார்பற்ற இலக்கியங்களில் அரசியல் நூல் என்ற அடிப்படையில் அர்த்த சாஸ்திரம் ஒரு மிக முக்கியமான நூலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. In secular literature, there are some scientific and technical works. These scientific and technical works are especially on grammar. Panini, who is said to have lived sometime in 5th century BC, has written about his work on grammar, and this work gives
important information regarding pre-Mauryan period. And likewise, Patanjali also is a grammarian. His work is Mahabhashya. He has described about the early Sungas in his work Mahabhashya. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, சமய சார்பற்ற இலக்கியங்களில் சிறப்பு நிபுணத்துவம் பெற்ற இலக்கியங்களும் உண்டு. உதாரணமாக பணினி என்பவர் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 500 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அவர் சமஸ்கிருத இலக்கணம் சார்ந்த ஒரு நூலை தொகுத்திருக்கிறார். இந்த நூல் இலக்கணம் சார்ந்த நூலாக இருப்பினும் இது மௌரியர்களுக்கு முந்திய காலத்தை பற்றி நமக்கு தெள்ள தெளிவாக விளக்குகின்றது. அதேபோல் பதாஞ்சலி 2ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவராக, கிறிஸ்துக்கு முன்பு 2ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவராக கருதப்படுகிறது. இவர் மகாபாஷ்யா என்ற நூலை எழுதியிருக்கிறார். இதுவும் ஒரு இலக்கண நூல். இது இலக்கண நூலாக இருப்பினும் இது கிறிஸ்துக்கு முன்பு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த சுங்க வம்ச அரசர்கள், அந்த சுங்க வம்ச அரசர்களை பற்றி தெரிவிக்கின்றது. ஆக இலக்கண நூல்கள் நமக்கு வரலாற்று சான்றாக அமைகின்றன. ஆக இப்படி சமய சார்பற்ற இலக்கியங்களில் இப்படி போன்ற பணினியுடைய இலக்கண நூல், பதாஞ்சலியுடைய மகாபாஷ்யம் போன்ற நூல்கள் எல்லாம் அடங்கும். So in secular literature we have Tamil text, which we call it as Sangam literature. Sangam literature refers to Tamil works composed between 500 BC and 500 AD. The Sangam literary works are classified into two categories: 17 மேல் கணக்கு and 17 கீழ் கணக்கு. 17 மேல் கணக்கு refers to, in other words, are 18 major works which comprises of two categories: 8 தொகை and 10 பாட்டு. 17 கீழ் கணக்கு is 18 minor works. So it is very important for you to know what are the 18 major works comprised in 8 தொகை and 10 பாட்டு. What are the 18 minor works comprised in 17 கீழ் கணக்கு? So it's very important for us to know a lot of information about all these works. So dear students, we have studied about the sources for study of ancient Indian history. We are studying about literary sources. We have, in literary sources there are three categories: sacred literature, secular literature and foreign works. We have completed sacred and secular literature. In the next class we will begin from foreign works. So once again I repeat that it's just an introduction. You need to know a lot of information through self study regarding all these sources. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, சமய சார்பற்ற நூல்களில் தமிழ் நூல்கள், சங்ககால தமிழ் நூல்கள் இருக்கின்றன. சங்ககால தமிழ் நூல்களை பற்றி நமக்கு தெரியும். சங்ககால நூல்கள் என்பது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 500 வருடங்களுக்கு முன்பும் கிறிஸ்து பிறந்து 500 வருடங்களுக்கு பிறகு எழுதப்பட்ட இந்த 1000 ஆண்டு இடைக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் தமிழ் நூல்கள், சங்ககால நூல்கள். இந்த 1000 ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்ட சங்க நூல்களை 2 வகையாக பிரிக்கின்றனர்: 17 மேல் கணக்கு நூல்கள், 17 கீழ்கணக்கு நூல்கள். 17 மேல் கணக்கு நூல்கள் என்பது 18 முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நூல்கள். 17 கீழ்கணக்கு என்பது 18 குறைந்த முக்கியத்துவம் பெற்ற நூல்கள். 18 மேல் கணக்கில் 2 வகையாக நூல்களை பிரித்திருக்கின்றன: 10 பாட்டு மற்றும் 8 தொகை. 17 கீழ்கணக்கில் 18 நூல்கள் இருக்கின்றன. ஆக உங்களுக்கு 17 மேல் கணக்கு நூல்கள் என்ன, அந்த 18 நூல்கள் என்ன, 8 தொகையில் வரக்கூடிய 8 நூல்கள் என்ன, 10 பாட்டில் வரக்கூடிய 10 நூல்கள் என்ன, 17 கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்ன என்பது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக இதுவரை நாம் பழங்கால இந்திய வரலாற்றுக்கான இலக்கிய சான்றுகளை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக பழங்கால இந்திய வரலாற்றை படிப்பதற்கு தேவையான சான்றுகள்
இலக்கிய சான்றுகள் 3 வகையாகும். ஒன்று சமயம் சார்ந்த நூல்கள், அவை பற்றி நாம் படித்தோம். சமயம் சாராத நூல்கள், அவை பற்றியும் படித்து விட்டோம். நாளைய வகுப்பில் நாம் வெளிநாட்டு குறிப்புகள் இதிலிருந்து தொடங்குவோம். ஆக அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன், இது ஒரு முன்னுரை தான். சான்றுகளை பற்றி ஒரு முன்னுரை தான். நீங்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு போட்டித் தேர்வில் கலந்து கொள்ள விரும்புகின்றீர்கள் என்றால், அதுவும் குறிப்பாக ஸ்லெட் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளெல்லாம் கலந்து கொள்ள விரும்புகின்றீர்கள் என்றால், இன்னும் நீங்கள் நாம் பேசியிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை பற்றி இன்னும் அதிகமான தகவல்களை திரட்டி படிக்க வேண்டும். ஆக அந்த கோரிக்கையோடு, அந்த ஆவலோடு விடைபெறுகிறேன். அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம். அடுத்த வகுப்பில் இதே பழங்கால இந்திய வரலாற்றை படிப்பதற்கு தேவையான சான்றுகளை பற்றி தொடர்வோம். நன்றி.